모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간, 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였어. 아침 해가 뜨고 저녁에 봄의 꽃향기와 가을의 열매, 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였어. 모든 것이 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을, 모든 것이 은혜였어. 내가 이 땅에 태어나 사는 어린아이 시절과 지금까지 숨을 쉬며 살며 꿈을 꾸는 삶, 당연한 것 아니라 은혜였어. 내가 하나님의 자녀로 살며 오늘 찬양하고 예배하는 삶, 복음을 전할 수 있는 축복, 당연한 것 아니라 은혜였어. 모든 것이 없었던 것을, 모든 것이 은혜요. Cause everything was your grace, everything was your grace, your grace, overflowing grace. Used to think all I deserved, but it was your grace. Everything went wrong, grace. It was your grace. 모든 것이 하나님의 은혜, 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을, 모든 것이 은혜였어. 모든 것이 은혜였어. 모든 것이 은혜였어. 주가 일하시네, 주가 일하시네. 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네,
주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 날이 저물러 갈 때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때 내 힘으로 안 될 때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해 여호와 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 우리 모인 이곳에 주님 함께 계시네 누리네 아버지 은혜 작은 덕과 물고기 내 모든 것 드리네 모두 고백해 여호와 다같이 선포하겠습니다. 주가 일하시네 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 thousand times I've failed, mercy remains. Should I stumble again, I'm caught in your grace, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out, Lord.
Your will above all else. Your will above all else. My purpose remains. The art of losing myself and bringing you everlasting. Your light will shine when all else is never ending. Your glory goes beyond all things. Yeah. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out, everlasting. Your light will shine when all else fades. Never ending. Your glory goes beyond all fate. And the cry of my heart is to bring you grace from the inside out of my soul. Cries out, everlasting. Your light will shine when all else fades. Never ending. Your glory goes beyond all fate. And the cry of my heart is to bring you grace from the inside out of my soul. Rise out. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out. Oh, let justice and praise become my embrace. To love you from the inside. Just sing that out in my heart and my soul. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out, Lord. And I pray that that would be the cry of not only this church, but this generation, this nation, and all who call upon the name of Jesus. Consume me from the inside out. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out. In Jesus' name we pray. Amen. You all may be seated. Shall we pray? Dear Heavenly Father,
We give you thanks for the dawning of this new day and for the opportunity to gather in your name, to worship you as we were created to do. We thank you for your faithfulness, that you are righteous and merciful all the time, even when we are not. We thank you for sending your Son Jesus into the world for our sake, and we praise you for the hope of new life that we have in him. Dear Jesus, you are the light of the world. Your light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. We ask that you come into the dark places of earth with your healing power, with your light of life. We bring to you the darkness of human suffering around the world, in war, starvation, cruelty, and exploitation. We bring to you the darkness of our planet as the natural world suffers from neglect and mistreatment. We bring to you the darkness of our relationships when we fail to speak up or listen or forgive. We bring to you the darkness of our own souls and the secrets we are afraid to tell, even to ourselves. Dear Jesus, we need your light, and we ask you to be our morning star. Ignite in us your radiance, so that we may live in your love and delight in your ways. Only then will we be able to reflect your brightness and bear witness to your glory here at Seoul National University and to the world around. Lord, we ask that you would bless this church with a deep understanding of your word, that you would draw us closer to you and to one another. Open our eyes so that we may see where you are leading us, and bless us with the courage to follow. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen, amen. If you'd like to continue with me in worship as we confess the Apostles' Creed, 시간 이제 예배를 같이 진행하면서 사도행전을 같이 고백하겠습니다. 편하신 마음으로 하면 좋겠습니다. Let's read together 1, 2, 3. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. He descended into hell, and on the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God the Father Almighty. From there he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. To God be the glory. Okay, let us continue with the scripture reading for today. So, it's Matthew, so let's go. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take a speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite! First take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck of your brother's eye. So, in everything, do others what you would have them to do to you. For this sums up the law and the prophets. Amen.
저의 조교인데요. 이런 날 보고. 안녕하세요. 저는 이대 심리상담연구소에서 카운슬러로 일하고 있는 박춘원입니다. 남편 김병문 교수의 정년을 앞두고 떠나기 전에 귀한 자리를 주셔서 영광입니다. Those who are not comfortable in Korean sermon, please refer to English translation on our Kakao chat group. 우리가 함께 큐티하고 있는 매일 성경 마태복음에서는 계속 관계를 얘기하고 있습니다. 5장 말씀에는 형제자매들에게 성내지 마라, 또 예배드리기 전에 화해부터 하고 하라, 원수를 사랑해라, 너희를 사랑하는 사람만 사랑하면 무슨 상을 받겠느냐. 그러므로 하늘에 계신 하나님께서 온전하신 것 같이 너희도 온전하라 고 말씀하시는데 우리가 어떻게 온전할 수 있을까요? 저는 우리 교회를 주님의 공동체로 세워나가고 실제적으로 형제자매를 사랑과 선행을 격려할 수 있을까요? 저는 주로 정신건강 문제와 인간관계를 주로 다루고 있기 때문에 마태복음의 말씀에 근거해서 부족하지만 함께 말씀을 나눠보고자 합니다. 먼저 우리는 인간으로서의 나, 그리고 내가 가지고 있는 연약함을 먼저 이해하는 것이 필요합니다. 우리는 죄인으로 태어났습니다. 창세기 3장에서는 우리의 죄된 본성을 말씀하고 있고요. 로마서 8장 22절에 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있다고 말씀합니다. 즉 우리의 대전제가 우리는 타락한 세상에 살고 있고 많은 상실을 경험하며 또한 우리의 가족도 우리의 가정도 완벽하지 않은 그런 가정에서 우리가 자라왔습니다. 그런데 마태복음 20장에는 내 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라고 하셨어요. 어떻게 사랑해요? 저는 그것이 항상 궁금했습니다. 제가 아무래도 카운슬러로 있다 보니 교회에서 이제 관계가 힘이 들면 저는 저 사람 때문에 너무 힘들어요. 교회가 뭐 이 모양이에요. 저는 떠나겠어요. 참 이해가 됩니다. 왜냐하면 저도 그럴 때가 있기 때문입니다. 참 안타깝지요. 그러나 히브리서 10장에는 그날이 오기 전에 서로 격려하라고 말씀하십니다. 여기 십자가가 있습니다. 예수님께서 우리를 구원하시기 위해서 십자가에서 죽으셨습니다. 십자가에는 두 개의 선이 있습니다. 수직선과 수평선. 수직선은 하나님과의 관계를 의미한다고 볼 수 있고 수평선은 인간관계를 의미한다고 볼 수 있습니다. 어떤 분들은 하나님과의 깊은 관계를 유지하면서 경건하고 굉장히 거룩하게 살려고 합니다. 그러나 때때로 굉장히 거룩하긴 한데 가족과 또 사람들과 잘 못 지내곤 합니다. 학교나 직장, 교회에서의 잦은 갈등과 싸움, 가족 내 폭력, 이혼, 습관적 분노, 부모나 다른 사람에 대한 계속 원망과 쓴뿌리들을 가지고 힘들어합니다. 인간에 대한 이해를 위해서 정신건강 측면에서 인간을 한번 들여다보겠습니다. 제가 주로 쓰는 툴인데요. 전 세계적으로 쓰이는 정신진단 통계 표현을 소개합니다. 한 사람이 어떤 정신적인 어려움을 갖고 오면 단지 이 사람은 뭐 우울증을 갖고 있다, 정신질환을 갖고 있다, 그렇게 단순하게 진단하지 않고 5개의 축으로 진단합니다. 엑시스 1은 우리가 잘 알고 있는 임상적 장애입니다. 클리니컬 디소더. 예를 들면 우울증, 불안증, 강박증, 정신분열증, 혹은 섹슈얼 디소더 이런 것들을 포함하고요. 이분은 본인도 굉장히 힘들어서 또 재발로 기능이 많이 떨어지는 재발로 치료에 찾아오는 분입니다. 약물 치료와 심리 치료가 굉장히 효과적이고요. 엑시스 2는 성격적 장애, 퍼스널리티 디소더입니다. 주로 직업적, 학업적 기능은 잘 돼요. 그래서 본인은 크게 자가도식이 없는 반에 주위 사람들이 굉장히 괴로워하고 힘들어한다는 데 문제가 있습니다. 자, 엑시스 3는 일반적인 의학적 상태, 메디컬 컨디션을 봅니다. 이 사람이 지금 암에 걸렸나, 출산했나, 임신했나, 그런 것들을 보고요. 엑시스 4는
이사, 이혼, 실직 혹은 재정적인 곤란 등 심리사회적 문제나 환경적인 문제를 말합니다. 마지막으로 엑시 5는 이 전반적인 1, 2, 3, 4축을 다 보고요. 기능이 어느 정도 되는지 1에서 100까지 펑셔닝 기능을 평가하도록 구성되어 있습니다. 자, 오늘은 제가 축 2 성격장애를 중심으로 조금 자세히 소개하고 어떻게 도울 수 있을지 나누려고 합니다. 자, 그러면 성격이란 무엇일까요? 개인이 가지고 있는 아주 고유한 성품입니다. 어떤 사람의 독특하고 일관된 생각이나 감정, 행동 양식입니다. 그래서 3살부터 8까지 간다. 요람에서 무덤까지 간다는 말이 있지요. 성격은 유아동기와 청소년기에 거의 다 만들어지고 굳어집니다. 그래서 사람은 참 바뀌지 않는다고도 하지요. 성격은 선천적 요인과 후천적 요인으로 형성됩니다. 그런데 성격 장애, personality disorder라는 것은 우리가 이상하다고 느끼는 정도가 좀 지나쳐서 적응이 어렵거나 주변 사람들을 매우 불편하게 만들 때 이를 성격장애라고 합니다. 즉 우리가 일상적으로 당연하다고 여기는 것을 벗어난 생각과 감정과 행동 패턴을 반복합니다. 이런 사람들의 특징은 인간관계에서 좀 자기중심적이고 융통성이 부족하고요. 깊게 뿌리박혀 있는 불안이 있고 또 일하고 사랑하는 능력이 부족하며 대인관계나 사회적인 관계에 있어서 부적응을 보입니다. 본인 자신에게 문제가 있다는 의식이 부족하고요. 대체로 인구의 10%에서 많게는 20%까지 성격장애에 해당된다는 보고가 있습니다. 자, 여러분 주위 친구들 한번 생각해 보세요. 한번 체크해 보세요. 만약 내 주위에 4명 내지 5명이 정상이면 우리 자신이 성격장애의 가능성이 있습니다. 이러한 성격장애의 원인은 무엇일까요? 정확한 이유는 잘 알려져 있지 않습니다. 복합적인 요인들이 작용한다고 봅니다. 즉 그들이 자라온 환경, 불안정하거나 혼란스러웠던 가정에서 자랐거나 알코올 남용이나 정신적인 문제가 있었던 가정, 혹은 전혀 돌봄을 받지 못했거나 적은 돌봄을 받았거나 학교에서 나쁜 경험들이 요인될 수도 있고요. 특별히 또 유아 아동이나 10대 환경 때 방치되었거나 부모를 잃어버렸거나 언어적, 육체적, 성적 학대를 당했거나 혹은 아주 힘들었던 경험이나 트라우마를 학교 폭력 등의 이유가 될 수 있습니다. 또 유전적인 요인들을 보면 성격장애 부모를 두거나 혹은 정신적인 문제가 있는 가족 역사를 가진 분들도 있습니다. 그런데 이런 성격장애를 가지고 있으면요, 우울증, 불안증, 자살 시도, 불면, 시기 문제, 충동성 등의 증상들이 자주 나올 수가 있습니다. 지금 대한민국은 MBTI 시대입니다. 이것은 성격에 대한 선호도 검사예요. 저희는 한 30년 전에 이 검사를 했었는데 그 검사를 받고 남편과 왜 이렇게 저희가 갈등이 많은지 그때 참 많이 도움이 됐습니다. 아마 10년, 20년 후쯤에는 MMPI, 다면적 인성검사인데요. 유행할 것도 같습니다. 그런데 지금은 567문항이어서 조금 보편화되기 힘들겠지만 신뢰도는 제일 높습니다. 자, 이제 여기 10개의 대표적인 성격장애가 있고요. 이들은 3개의 분으로 나뉘어져 있습니다. 달리 분류되지 않는 성격장애도 있긴 하지만 일단은 10개를 한번 보겠습니다. 자, 이제 우리 자신에 대해서 마음을 조금 활짝 열고요. 제가 이거를 할 때마다 저분이 나 때문에 저걸 하나 이런 피드백을 거의 모두 다 주세요. 네. 그런데 자, 이제 조금 마음을 더 편하게 하시고 자신을 찬찬히 대해서 들여다봅시다. 그리고 우리를 잘 아는 가족이나 친구가 항상 주로 많이 주던 피드백들을 한번 떠오르시면서 이렇게 들어보세요. 이번 주 말씀 중에도 우리 안에 들보를 먼저 빼야지 남의 상대방의 티를 빼줄 수 있지 않겠느냐 하셨잖아요. 그죠? 예. 자, 저도 하나의 성격장애와 하나의 경향, 성향,
조금 약한 건 성향이라고 하는데요. 예, 가지고 있었습니다. 자, 이제 이것을 세 개 유형으로 클러스터 A, B, C로 나누는데요. I will call personality disorder as PD in short. 이제는 줄여서 PD라고 할게요. 클러스터 A, PD는 이상하고 좀 동떨어지고 그런 생각이나 행동들을 보입니다. 맨 처음 편집성 성격장애인데요. 이거 들어가기 전에 제가 앞으로 10가지 성격장애를 조금씩 설명을 할 텐데요. 7가지 내에서 8가지의 특징을 보이는데 이들 중에 4개 이상이면 보통 장애, 디스오더이고 그 이하가 보이면 성향이라고 합니다. Each personality disorder will be introduced in the future shows 7 to 8 characteristics, and if you have more than 4, we call it disorder. If you have less than that, we say trait. 첫 번째, 편집성 성격장애를 한번 봅시다. 충분한 근거 없이 다른 사람의 의도를 불신합니다. 친구나 동료의 성실성이나 신용에 대해서 부당하게 의심을 하며 자신의 이야기를 나쁘게 사용할까봐 터놓고 얘기하기를 꺼립니다. 타인의 말이나 사건 속에서 자신을 비하하거나 위협적 의미가 있다는 것으로 믿고 원한을 오랫동안 풀지 않고 자신에 대한 모욕이나 경멸을 용서하지 않습니다. 다른 사람들은 그렇게 보지 않는데도 자신의 인격이나 평판에 대한 공격으로 느끼고 즉시 화를 내거나 반격합니다. 정당한 이유 없이 배우자나 애인의 정절에 대해서 반복적으로 의심합니다. 이 장애는 어린 시절 부모와의 기본적인 신뢰 결핍이 주 요인으로 봅니다. 그리고 항상 나는 옳다, 항상 옳다는 가치관이 크기 때문에 늘 논쟁에 빠지게 되고요. 그래서 주위 사람들이 좀 떠나게 되고 주변에 나만 아는 가족이 없을 때까지 괴롭히기 때문에 가족 해체에 오게 됩니다. 이런 사람들에게는 제가 볼 때는 호세아와 같은 배우자가 필요합니다. 좀 조건적으로 지지해주고 오랫동안 품어줘야 합니다. 이소고와의 따뜻한 해가 그 겉옷을 벗겨내듯이 그들의 의심과 원한과 잘못된 부정적인 사고들을 조금씩 벗겨나갈 수 있는 것 같습니다. 약물 치료와 전문적인 상담이 때로는 필요합니다. 다음에 분열성 성격장애, 스키조이드 PD는 사람들과 어울리는 것을 기피하며 혼자 있는 것을 좋아하고 정서 표현이 제한되어 있어요. 장기가 고립되어 대인관계 형성이 심각한 장애를 갖고 친구도 없고 취미생활도 별로 없고요. 친밀한 관계를 바라지도 않아요. 즐기지도 않습니다. 다른 사람의 칭찬이나 비난에도 좀 무심해요. 어떻게 보면 되게 좋은 사람처럼 보일 수도 있어요. 네. 벽같이 느껴지고요. 감정적으로 냉담하고 단조로운 감정 표현을 보이며 성적 경험에도 크게 그렇게 관심이 없습니다. 자, 교회 아웃사이드로 또 교회를 이끌고 나오기가 힘든 사람들, 고립되어 있고 소외되어 있는 사람들도 있을 수 있는데 우리의 따뜻한 사랑과 관심이 필요합니다. So we say we keep knocking on their shells. Knock, knock, knock. Are you there? Are you there? 분열형 스키조티퍼 PD는 아주 좀 개의하고 엉뚱하고 특이한 행동이나 외모로 일단 좀 기괴하게 보입니다. 관계망상이나 피해의식 등 대인 불안이 강하고 텔레파시나 마술 같은 특이하고 공상적인 생각에 빠지는데요. 실제 텔레파시가 잘 맞기도 합니다. 친구 관계를 불편해하고 가까운 친구나 마음 틀어놓을 사람이 없습니다. 문화권의 기준에 맞지 않는 초자연적 현상에 몰두하고요. 자신에게 예지력, 독심술, 타인을 조종하는 능력이 있다고 믿습니다. 편집성 사고와 과도한 불안도 보이고요. 사회비교주, 점성술사들이 많습니다. 인구의 3%나 된다고 하니 왜 교주와 점성술사들이 많은지 알 수 있습니다. 아직까지는 약물치료나 심리치료 등도 효과적이지 않다고 보고되고 있습니다. 자, 클러스터 B는 Dramatic Personality Disorder라고 합니다. 굉장히 극적이고 감정적이고 변덕스럽습니다. 충동적이고 예상할 수 없는 사고를 보이며
또 그런 행동을 하며 자신에 대한 왜곡된 이미지를 갖고 있어요. 연극성 성격장애, histrionic pit이라고 하는데요. 자신의 외모로 다른 사람의 관심을 끌고 싶어하며 주의를 끌기 위해 좀 과장된 행동을 합니다. 언제나 타인의 관심의 중심에 서고 싶어하고 그 내면에는 사실은 혼자가 되는 것에 대한 불안과 남에 대한 의존심이 자리 잡고 있어요. 극단적으로 사교적이다라고 겉으로는 보일 수 있지만 예민성과 피해의식이 있으며 반복적인 시기와 질투, 적개심이 많습니다. 이들의 애정 욕구는 필사적이고요. 감정에 대한 이성의 통제력이 잘 발달되지 못하여 충동적으로 행동하는 경우가 많아요. 우울이나 분노에 쉽게 빠지고 상황에 맞지 않는 행동으로 감정을 터뜨려서 주변 사람들을 아주 당황하게도 만듭니다. 자기애적 PD, 나르시시스틱 PD들은 많은 시간 자기의 일을 많이 해요. 타인의 지속적인 관심과 칭찬을 필요로 합니다. 이들은 과장되고 근거 없는 자만심과 재능을 가지고 있으며 무한한 업적과 권력, 지능, 아름다움, 위대한 사랑에 대한 아주 로망이 있어요. 본인이 특별하기 때문에 나는 특별한 사람들하고 어울려야 한다고 생각합니다. 때로는 아주 뛰어난 재능을 갖고 있는데도 계속 고파요. 그래서 계속 칭찬이 필요하고요. 이들은 공감 능력이 떨어지기 때문에 타인을 매니플레이션 하기가 쉽습니다. 자, 그리스 신화의 나르시시스가 사랑에 빠진 건 실제 자신의 모습이 아니라 물에 비친 왜곡된 아주 팽창된 자기의 모습이었어요. 겉으로는 우월감을 보이는 것 같지만 자신의 능력을 향한 집착과 열등감과 무가치하다는 감정을 깊게 느끼고 있어서 사소한 일에도 분노와 패배감, 열등감, 모욕감을 느끼고 우울한 기분에 빠져듭니다. 자기애적 PD는 우울증이나 공황장애 등 다른 정신질환으로 와서 본인이 자기애적 성격장애를 갖고 있는 것을 알아요. 그래서 대부분 자기애적 성격장애는 본인이 오지 않고 상대가 힘들어서 상담을 받으러 옵니다. 대학원 예배에 있을 때 우리 학생이 그러더라고요. 우리 교수님들은 여기 교수님이 되셨으면 거의 스타가 되셨는데 왜 늘 우울하시고 이렇게 화가 나 계세요? 그래서 그들은 여기 들어오니까 또 잘하는 사람들이 있고 또 계속 세계적인 논문을 해야 되고 계속 비교되기 때문에 힘들어서 그렇다. 제가 그렇게 말씀드렸습니다. 예. 자, 경계선적 성격장애 보더라인 PD는 정서, 행동, 대인관계 등에서 극히 변덕스럽고 예측이 불가능합니다. 급격한 감정 변화가 있고요. 강한 충동성 때문에 심각한 경우 무절제한 성행위, 소비, 폭식, 무모한 운전, 약물 남용 등의 사례를 많이 보입니다. 기본적으로는 아주 허무감, emptiness, 극단적인 감정 사이를 오가면서 자신의 행동에 대한 자제력이 없고 자기 파괴적이며 타인을 쉽게 믿다가 또 쉽게 상처받기를 반복합니다. 전체적으로 매우 불안정해서 사치, 폭식, 자해, 반복적인 자살 시도 등의 특징이 있으며 이런 일을 또 하다가도 잘 가라앉으면 언제 그리냐는 듯이 아주 초연한 모습을 보이기도 합니다. 2%의 유병률이지만 심리치료 환자의 10%, 정신 입원 환자의 20%를 차지합니다. 반사회적 엔티소셜 PD는 책임감이나 도덕성 혹은 타인에 대한 배려가 부족하고요. 심한 경우 죄의식이 없이 남을 해치는 행동을 합니다. 이들은 공격적이며 사회의 규범, 규칙을 몹시 싫어하며 위법적이에요. 충동성, 동정심의 결여를 보이는 것이 일반적이지만요. 예외적인 사례로 아주 능숙한 달변가로 남을 속이는 사람, 즉 사기꾼도 여기에 속합니다. 자, 클러스터 C는 불안 혹은 공포 클러스터, anxious and fearful cluster라고 부르기도 합니다. 긴장과 두려움에 걱정이 많은 그룹이기도 하고요. 회피성 성격적 장애, avoidant PD는 자신에 대한 평가나 거절에 너무 예민해서 만남을 피하려고 하는 증상입니다. 본인이 좀 부적절하고 열등하고 매력이 없다고 느껴요. 앞에 분열성 스키조이드 PD는
관계를 원하지 않는 것에 비해서 이 회피성 성격장애는 관계는 원하는데 때론 너무 수줍어서 혹은 다른 사람들 앞에서 말을 잘 못해서 혹은 새로운 모임에 가거나 또 새로운 사람들을 만나는 것에 끝까지 불편해서 힘들어합니다. 남의 부탁에 거절 못해서 온갖 일을 다 맡고는 갑작스런 분노를 표출하기도 합니다. 1%의 유병률이지만 정신과 환자 중에 10%에서 25%를 차지한다고 합니다. 의존적 디펜던트 PD는 다른 사람으로부터 조언이나 확신이 없이는 매일매일의 결정을 내리기가 어렵습니다. 자기 인생에 매우 중요한 영역까지도 대신 책임져 줄 수 있는 타인이 필요로 합니다. 지지와 승인을 상실할까봐 두려워해서 타인의 의견에 반대도 잘 못해요. 스스로 어떤 일을 시작하거나 수행하기가 어렵습니다. 그래서 타인의 보살핌과 지지를 받기 위해서 불쾌한 행동까지도 참아냅니다. 혹은 자책해서 합니다. 혼자 있으면 또 불편해서 무력감을 느끼고요. 스스로 자신을 돌봐야 하는 상황이 오면 그 관계가 끝나면 바로 다른 의존할 사람을 찾아서 나섭니다. 강박성 성격장애, obsessive compulsive PD는 지나치게 엄격하고요, 완벽주의적이며 좀 독단적이고 과도하게 도덕적이고 일에 대한 열성을 넘어서 삶의 휴식이 없습니다. 계획을 세우는 것에 너무 많은 시간을 쓰기도 하고 상황을 자신의 방식대로 조절할 수 없게 되었을 때 불안하고 분노를 느껴요. 융통성과 타협이 필요한 것을 굉장히 불편해하고요. 이로 인해 부정을 겪기도 합니다. 그래서 사실은 자신과 주변 사람들에게 심한 고통과 불편감을 주기도 합니다. 돈에 민감하고 인색하며 약간이라도 쓸모가 있는 물건을 잘 버리지 못합니다. 감정 표현을 억제하며 부드러운 감정을 잘 표현하지 못하고 칭찬이나 농담도 잘 못합니다. 약 2%에서 거의 8%의 높은 유병률을 보입니다. 강박성 성격의 형성은 부모의 좀 과잉 통제적인 양육으로 인해 좀 생길 수 있습니다. 완벽주의 가정에서의 자녀들이 이 장애를 가지고 있기가 쉽겠죠. 자, 소위 전문가, 의사, 변호사, 교수, 또 여러분들처럼 똑똑하신 분들, 전수 잘 받으신 분들이 이 성향을 좀 가지기가 쉽습니다. 공부도 잘하고 돈도 많이 벌고 생산적이기 때문에 현대사회에서는 아주 좋은 성향이라고 여길 수 있어서 유병률이 높은 것 같아요. 그래서 코리를 우리가 most admirable addiction이라고 그렇게 얘기해요. 네. 강박성 성격 장애에서 벗어나려면 100%가 아닌 80%의 성취에 만족하는 것을 배워야 되고요. 또 맡은 책임을 혼자 다 하려고 하지 말고 자주 위임해야 됩니다. 그리고 또 다른 사람들이 자기처럼 완벽하게 일할 것을 기대하지 않는 것이 필요합니다. 이들은 일 중독자가 되기 쉽기 때문에 주변인들에게 많은 스트레스를 줄 수 있습니다. 또한 의존적 PD나 회피성 PD 혹은 다시 강박적 PD의 자녀들을 만들기가 쉽습니다. 자, 제 얘기를 좀 나눌게요. 제 어머니는 굉장히 부지런하고 다재다능하고 아주 자수성가한 사람이었습니다. 6 형제의 맞이로 동생들을 키워내고 또 자신의 7 자녀를 아주 헌신적으로 키워내셨습니다. 저에게는 어머니는 좀 하나님과 같은 존재였어요. 그런데 제가 25살 되던 해에 어머니가 갑작스런 사고로 어머니를 잃었습니다. 그렇게 의존하던 어머니를 알고 나니 제가 얼마나 의존적인 성격장애인 것을 알게 되더라고요. 저는 아무 생각 없이 다시 남편을 붙잡아서 의지하려고 했지만 쉽지 않았어요. 남편을 만나보니 very familiar but unhealthy choice였어요. 남편은 연구와 교회 일로 항상 너무 바빴습니다. 지금도 너무 바빠요. 그리고 나중에는 남편과 떨어져서 미국에서 두 아이와 함께 살아야 했습니다. 제가 정신과에서 풀타임으로 일하면서 혼자서 사춘기의 자녀들을 키우는 것이 너무너무 복잡했어요. 그래서 제가 치료도 하지만 치료도 받고
또 한국 와서 또 치료도 받고, 예, 상담도 받고, 지금 지나와서 생각해보면 저를 더 독립적으로 세우시고 또 변화시키고 훈련시키는 것이 하나님의 완벽한 계획이었습니다. 내일은 좀 혼자서도 잘해요. 그러면 우리는 어떻게 PD를 극복하고 또 그런 사람들을 도울 수 있을까요? 우리는 이 땅에서 많은 상실과 힘든 일을 겪어왔습니다. 아마도 우리의 성격장애는 자라면서 이런 어려움을 견뎌내고 적응하기 위해서 만들어진 결과들일 것입니다. 이것을 극복하려면 먼저 우리는 이런 성향과 장애가 내 안에 있다는 것을 인지하고 겸손히 받아들이는 것이 먼저입니다. 거기서부터 치료가 시작됩니다. 우리 자신을 잘 이해하려면 우리가 속한 문화를 잘 이해해야 합니다. 성격장애의 기저에는 수치와 열등감이 깊게 깔려져 있습니다. 유교권의 나라들은 체면 문화가 강합니다. 우리가 우리 자신을 어떻게 평가하느냐보다는 남들이 나를 어떻게 평가하는가, 남들이 우리 가족을 어떻게 평가하는가에 굉장히 중요하게 생각합니다. 건강한 자아상을 가지려면 먼저 우리 부모들에게서 어떤 존재 자체로서의 무조건적인 용납과 사랑이 필요합니다. 그런데 우리 사회에서는 과도한 입시경쟁을 뚫고 뚫어야 하고요. 자녀들은 퍼포먼스 중심으로 가치가 평가되어 자랍니다. 성적이 조금만 내려가면 혹은 소위 의료대학에 가면 부모와 자녀가 부끄러워합니다. 이같이 두인과 비인이 뒤섞여서 두인이 잘못했는데 마치 나의 비인이 잘못된 것처럼 느낍니다. 난 모자란 나이, 성에 차지 않는 나이, 아니요 말도 안 되는 나이, 그렇게 수치를 느끼게 됩니다. 이 아이가 계속 지적받으면 회피적, 자비적, 강박적, 의존적 그런 자녀로 되겠죠. 그래서 자신의 자아상이 많이 왜곡되어서 쉽게 불안하고 우울해질 수 있습니다. 자, 우리는 이런 제된 본성을 태중에서 이미 가지고 있고 사고와 질문과 재난이 가득한 이런 험한 세상에서 또 많은 상실을 경험합니다. 또한 과도한 경쟁 속에서 여러 가지 정서적인 문제와 성향을 지닌 자신을 한번 공감해 보세요. 참 수고했다. 고 자신을 한번 보듬어 보세요. 그리고 동일하게 혹은 더 힘들게 자랐을 옆에 지체들을 한번 생각해 봅시다. Think about our brothers and sisters who have grown in even harder environments. Have empathy on others. Please say to each other, you have come a long way. 참 대단하십니다. 또 우리가 자라온 가정을 이해해야 합니다. 대부분의 우리 부모님들은 우리를 무척 사랑하지만 그들 또한 고된 시절을 지나며 엄청난 상처를 가진 분들입니다. 기능적인 양육 방식과 의사소통을 잘 할 줄 모르는 연약한 분들이셨습니다. 성격장애의 공통적인 특징 중에 하나는 바운더리 개념이 부족한 것입니다. 그런데 유교 문화는 바운더리 경계 이렇게 하면 아주 높은 답으로 느끼고 배척, 거절로 받아들여요. 우리가 남이가 하면서 인메시 릴레이션십에 얽혀 들어가게 됩니다. 그런데 여기서부터는 내 사유지입니다 하는 이런 예쁜 울타리의 바운더리가 우리 각자에게, 부부에게, 부모와 자녀 간에 다 필요합니다. 그래서 이런 육체적 심리적 바운더리를 선언해야 합니다. 바운더리란 너도 존중, 나도 존중의 법칙이에요. The law of respect of you, respect for you, respect for me. 육체적 심리적 공간에서도 경계가 있고요. 좋은 것은 울타리의 문을 내가 열어주고 들어오게 하고 나쁜 것은 이 문을 닫아야 합니다. 막 치고 들어가는 성격장애 분들도 있고 막 열어주는 그래서 힘들어하는 그런 증상들을 많이 봐요. 자,
그래서 좋은 마음들을 가진 사람은 성격장애자가 될 확률이 적습니다. 또한 주위의 성격장애자들에게 상처받고 덜 상처받고 자신을 지킬 수 있습니다. 바운드리 개념은 성경의 황금률의 법칙, 골든 룰에서 나왔습니다. 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는데도 너희도 남을 대접하라. 우리가 인격적인 대접을 받고 싶다면 상대를 인격적으로 대접해야 합니다. 그리고 상대의 바운드리를 침입한다는 것은 결국 나중에는 자신의 바운드리를 침범하는 것하고 똑같습니다. 그래서 우리는 다른 사람이나 배우자나 자녀를 조종하고 통제하고 싶은 갈망과 욕구가 있지만 이런 것들로부터 작별하는 통곡의 시간을 가져야 합니다. 또 바운드리 개념은 수학과 파종의 법칙에 근거합니다. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 서로에게 책임 있는 삶을 산다는 것은 상대에게 선택하도록 허용했으면 그 상대가 책임을 지고 그 결과를 책임을 갖도록 하는 삶입니다. 이런 파트너들이 아주 잘 가고요. 또 부부생활도 오래 잘 갑니다. 예를 들면 한쪽 배우자는 계속 돈을 벌고 한쪽 배우자는 계속 쓰기만, 그러니까 자기를 위해서 그렇게 쓰기만 한다면 결국은 나중에는 관계가 깨져요. 그렇죠? 또 우리 어린아이가 계속 나쁜 행동을 하고 계속 때를 쓸 때 그냥 그걸 받아주고 얼려주고 하면 결국은 그 아이를 나중에 아주 미워하게 됩니다. 그래서 어떻게 하죠? 떼쓰는 아이는 저희가 그냥 무시하고 본인이 정리하고 일어나도록 저희가 기다려주죠. 교회에서도 마찬가지입니다. 무조건 용서하고 품어주는 것만이 능사는 아닙니다. Good fences make good neighbors. 말씀을 맺겠습니다. 제가 카운슬러로 일하면서 제가 받은 가장 큰 축복은 인간에 대한 이해가 깊고 아주 넓어졌다는 것입니다. 제가 무엇이길래 사람들이 와서요 평생에 한 번도 얘기하지 못했던 비밀이나 큰 상처나 트라우마들을 얘기합니다. 제가 그들이 자라온 환경과 그 큰 어려움들을 들으면 정말 이해가 되고 그분이 납득이 됩니다. 여러 성격장애를 가지고 또는 정신적인 문제를 가지고 살아준 것만 해도 정말 감사하게 돼요. 그런 어려움을 딛고 여태까지 버텼다는 것은 하나님께서 지키셨다는 생각이 듭니다. 그리고 정말 우리는 철저한 주인이고 예수님이 꼭 필요한 존재라는 것을 절감합니다. 그래서 저는 상담실을 들어갈 때마다 마치 지성소에 들어가는 것처럼 신을 벗고 또 깃을 여뭅니다. 우리는 하나님의 형상으로 지원받았어요. 죄와 역기능적인 관계로부터 온 성격들이 온전히 치유받을 필요가 있습니다. 저는 오랜 시간 동안 카운슬러로서 성경을 묵상하며 주님을 보게 되었습니다. 예수님은 어떤 정신질병도 또 어떤 성격장애도 없는 분입니다. 공감도 너무 잘하시고요. 우물가에 내게 먼저 다가가시고 사개의 집에서 찾아가셔서 식사하시고 또 바운드리의 표상이세요. 하늘로도 땅으로도 맹세하지 마라. 얘는 얘 아니면 아니라고 하라. 네. 사람들을 섬기시는 것에도 탁월하십니다. 같이 먹고 들으시고 말도 쉽게 해주시고요. 그래서 하늘의 아버지가 온전하신 같이 너희도 온전하라 그러셨어요. 우리가 얼마나 연약하고 또 여러 가지 장애들을 가진 존재임을 깨닫고 이런 연약함들을 주님께로 갖고 나와서 성령의 도움을 받는 것이 우리가 온전해지는 길인 것 같습니다. 우리는 예수님처럼 창조되었습니다. 그래서 우리는 여러 성격장애들로부터 치유될 수 있습니다. 우리 속에 이미 성령님께서 내주하시기 때문에 예수님의 성품을 닮을 수 있어요. 그렇게 해서 우리도 성령의 열매를 맺고 또 진정한 성화로 나갈 수 있지 않을까요? 같이 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 우리가 걸어온 길목을 그
마음을 모두 다 아시는 주님, 여기까지 신실하게 보호해 주시고 인도해 주신 주님께 감사합니다. 먼저 저의 연약함과 상처와 슬픔을 내어드립니다. 우리를 길앗의 향기로 싸매어 주시고 치유하여 주시옵소서. 우리가 주님의 성품을 닮아가기를 소원하며 온전하신 주님처럼 되기를 사모합니다. 그래야 우리 교회가 믿음과 사랑과 소망이 넘치는 공동체가 되게 하시고 우리들을 사랑의 도구로 사용하여 주시옵소서. In Jesus' name we pray. 아멘.